और अब्दुल सलाम का जो खानदान है, जिस तरीके के साथ चारों के चारों सुसाइड कर लिए, वही एक वाकया जो है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी जो है बदल सकती है, हुकूमत हो सकती है या दूसरी हुकूमत, लेकिन इश्यूज को किस तरीके से रिएक्ट करना और उस इश्यूज को किस तरीके से इंसाफ करना और चीज का जो है पैमाना माशाल्लाह हमारे बड़ी हस्ती जनाब एनडी फारूक साहब ने जो कर दिखाया है, वाकई में उसके बारे में आपके सामने बोलना जरूरी है। अब्दुल सलाम वही पूरे अपने अहले खाना के साथ जाकर जो है वही रेलवे स्टेशन के अंदर वही पुलिसों का जो मुजालिम हुआ था उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो जाके खुदकुशी करा। जस्ट परसों जो एक 2 हफ्तों के नीचे जो है एक वाकया पेश आया था अनंतपुर के अंदर, अब्दुल्ला नामी एक शख्स जिसके अंदर जो है पुलिस वाले जो थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर एक्शन करने की वजह से वो बंदा भी जो है जाकर खुदकुशी कर गया। खुदकुशी करना नहीं चाहिए। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई आप लोग जो है खुदकुशी करना अल्लाह ताला जो है उसको हराम करार दे, लेकिन बावजूद उसके जो है थोड़ा जल्दबाजी की वजह से कर लेते हैं। लेकिन वो होने के फौरन बाद विदिन 24 आवर्स के अंदर जो है आपकी जो नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की क़यादत में इमीडिएट जो है बाबू साहब जो है आप डीजीपी साहब को और फारूक साहब को अलर्ट करते हैं और फारूक साहब इमीडिएट एक्शन में आते हैं और वहां के एसपी साहब को और वहां के डीजीपी साहब को, यहाँ के डीजीपी साहब को अलर्ट करते हैं। फौरन जो लोग भी उस वक्त रात भर वहां पर मौजूद थे उन सब के सब को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और फौरन जो है जो अहले खाना है उनकी बीवी नसीमा और उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन दोनों बच्चों को जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से फ्री में तालीम और उसी के साथ साथ जो है जो नसीमा जो लड़की है जो उनकी अहलिया है सिर्फ और सिर्फ 32 साल की है, उसको सिर्फ 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख देकर खत्म नहीं किया। जो बाबू साहब की जो विजनरी है उसी विजनरी तरीके के साथ जो है जनाब एनडी फारूक साहब जो है, मैं दिल की गहराइयों से तेलुगुदेशम पार्टी का, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का और जनाब एनडी फारूक साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरे अजीज दोस्त को नहीं कहूंगा, मेरे बड़े भाई जनाब इफ्तिखार जमाल साहब, मैं आपको दावत देता हूं जो हमारे एनडी फारूक साहब का जो तहनीयतनामा है उसको आप पढ़ें और मैं चाहता हूं कि हमारे बड़ी बुजुर्ग शख्सियत जनाब एनडी फारूक साहब की खिदमत में तहनीयत पेश करें। इनके सर हो मेहरबान इन पर खुदा है दुआगो पर शुक्री पास है तो तंदुरुस्ती हम नवाई आप ही हो मसाइल हल सभी शहर नंदियाल नाजा जिन पर आंधरा को नाज है ये जनाब फारूक साहब बाबू जी। जरा पकड़ो, अरे भाई जरा पकड़ो, गिफ्ट दे सका, इधर देखो, इधर पकड़ो सर, एक छोटा सर एक छोटा అదే విధంగా మన మహిళా అధ్యక్షురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ నేషనల్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఏదైతే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో 200 ఎకరాలు కేటాయించి చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాల్లో లిఖించినటువంటి ఏదైతే అంశం ఉందో ఆ యొక్క దానికి బీసీగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉన్నటువంటి వారు, అదేవిధంగా రిజిస్ట్రార్ గా ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది ఈ సమావేశానికి విచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన సీనియర్ మంత్రివర్యులు జనాబ్ శ్రీ ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారు, నేనైతే అంకల్ అని సంబోధిస్తాను, నేను చాలా 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 చిన్నవాడిని కాబట్టి జనాబ్ ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారిని మాట్లాడాల్సింది. मुझे जरा खवातीन भी आती है यहाँ पर, आप लोगों को पहले से आराम पेश करता हूँ और मंच पे बैठे हुए भाई, आपका नाम मौलाना है भाई, जबरदस्त तकरीर करेगा मैं पहले से उनका और मेरे छोटी उम्र है काफी उनकी, काफी मेहनत कर रहे हैं, दिल से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, क्योंकि उर्दू से दिल बात करने वाले ज्यादा हो। मैं परसों आपको जरा जैसे भी जबान हो हम उर्दू में बात करेंगे, उर्दू को दफन मत करो अपने हाथों से, अपना उर्दू में बात करें तो वैसे में सेंटर में करता है, आंध्रा का करता है और अब तक लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में प्रेम వచ్చింది కూర్చోరా बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, नहीं कोई आदमी ना इसमें जिम्मेदारी
रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तो काम नहीं करते। और 5 साल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 साल जहर पी के जीवन को बहुत तकलीफ बड़ी बहुत सारी है, क्योंकि जमाने से हूँ मैं नहीं सर। जी साहब जानते हैं हम लोग डायरेक्टर पुलिस के अब हमारी हेल्प क्या रहेगी, शैतान कैसे काम करा, किसी तकलीफ दिया लोगों को, उनके साथ साथ पूरे यहाँ तक आंध्र प्रदेश के लोगों से तकलीफ करा, उनके साथ हमारे तहदील हमारे अब्दुल अजीज साहब को भी जाते हैं, उनको भी सलाह होगी पीछे जाए, और दोनों बीवी और उनके बेटे उनके बाकी पूर्व मिलके पार्टी में एक ऐसा सारी बहुत मेहनत करे लोग, तीनों मेहनत करे, देखा पहले मांगे तो रुका नहीं है, दोनों बात को शुरू करेंगे तो रुका नहीं है। मैं 40 साल से 45 साल से खरीद करी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कैसी माली हालत है, माशी हालत है, मैं बता रहा माफ करे मैं नहीं बोल सकता, उतनी बेहूदी उतनी गरीबी लाचारी है मुसलमानों में, और उनकी लाचारी की नौबत क्या है, गरीबी। क्या करते मुसलमान, फूलों की दुकान रहते, साइकिलों की शॉपां रहती है, मैकेनिक की शॉपां रहती है, और क्या रहते और छोटे छोटे मुलाजिम मैं बहुत सारी बात बोल रहा हूँ। एनटी रामाराव साहब थे, एनटी रामाराव साहब जाकर मेरे चल्लापल्ली फैक्ट्री जाऊँगा, झगड़े फसाद है, तुम जाओ पाओगे, जाते जाते जुम्मोपुर जाकर मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं, वहाँ जाता है कि क्या दो बोले छोटा सा बना, मैं गया चल्लापल्ली में 4-5 दिन तक झगड़े थे, फसाद ये करते करके चल्लापल्ली का कंप्लीट करा कंप्लीट कर रहे हैं सर, स्टेटस मुसलमान का है सर, क्या करना क्या करेंगे पर कैसे देखो ऊपर क्या है सर, लाचार है तो भी देते भी तो खाली लोग कैसे सलाम में एक दिन से रहते कुछ हो सकता है, शिबिर साहब मीटिंग करके मुसलमानों हम हिंदुस्तान होते बाद अच्छा बढ़ते लाचारी देखे जब 40 साल बोला साहब मस्जिद को डबलिस्ते ప్రభుత్వం నుంచి చేయగలుగుతారు మనం పెట్టే సాము ఇవ్వాల్సిన सलाह मेरे చేయాలి। जब हुकूमत से पूछी मस्जिदों में डब्बे लग रहे तो तुम्हारा निकाल पैसे पकड़ ले रहे हैं, मस्जिदों करंट बिल नहीं है, जानी माजा नहीं है, वजूर को तनख्वाह नहीं है, पेशवाओं को तनख्वाह नहीं है, हम नहीं अदा करें तो कैसा साथ हिंदुस्तान का दे रहे हमें झंडे जैसे मतलब मैं तो कश्मीर में ना कश्मीर में 30 के आर्टिकल था निकाली हुकूमत तो 3 इयर्स का आर्टिकल ये सब झंडे किरण पे मतलब गाँव में सिलसिला शुरू हुआ के साथ रुपया नहीं था, मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। फिर क्या करें हम लोग, हम लोग इलेक्शन हुए, एनटी रामाराव साहब हुकूमत में फिर आए तो हम पहला डिफेंस का करते फिर माइनॉरिटी डिफेंस करेंगे लड़की से खैरुद्दीन निर्मा दफन के एडिटर ने उनको डालेंगे वहाँ पर रखेंगे आप जरा क्या मकसद क्या था हिंदू में एनटी रामाराव साहब नहीं मेहनत करेंगे विश्वास से सलमान ने बेगू में कराना कुछ जितने जगह घटना बढ़ाना है दानी को से हमको कष्ट बढ़ा मैंने डिफेंस किया इसमें अंदर विचार डिपार्टमेंट ये वन कोड ट्रिब्यून में था क्या है था मुझे समझ में नहीं आया था क्या इंडियन राम समाज उसको निकले उर्दू अकादमी को 1 लाख से निकाल के लाखों रुपए दिए। आज उर्दू का कभी मुशायरा जनरली क्या मुशायरा है ये और भी मुशायरा नहीं हम लोग मुशायरा हम लोग उर्दू समझ पड़े था 11 बजे बंद करने का बनता है मैं चंद्र में ब्रह्मांड कुछ माట్లాడు నా కొట్టనే ఆయన మరగో కడుతున్నారు ఆయన ఫాస్ట్ కి మాట్లాడారు ఆయన ఏదో బేస్లు ఆయన ముద్దులో ఆయన అడ్వకేట్ मुद्दू दे जाने तेलुगु आ रहे बेहतरीन क्या जबान बात करें मैं बात हो गया बेहतरीन जबान वो भी क्या होता है कार्य नाम से बुलाते
पैर उठते से ऐसे किराना साल में जवानी में कैसे काम करें ऐसा मेहनत कर करते रह रहे क्या हालत है अभी नहीं अपोली पालस्तीना लिबरेशन फ्रंट के पालस्तीना యాక్షన్ అనుపాత వస్తే రాజీవ్ గాంధీ గారు చూసుకొని ఎట్టుదామన్నారు మీటింగ్ పెట్టి సన్మానం చేసి ఆయన గవర్నమెంట్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అప్పటికే ఆయన భారతదేశ బహిష్కరణ చేశారు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ పెట్టాము ఇప్పుడు కూడా ఏంటో మా ఇంట్లో వరకు మసీద్ ఉంది అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పి యాక్షన్ అనుపాత గారు చాలా మంది బతుకులేదు కానీ ఆయన లిబరేషన్ ఇప్పటికి పాస్ కొట్టాడు ఏం లేదు ఒకటి ఈ రోజు ఉద్యోగానికి కానీ మీకు షాదీ కాలం ఎన్ని సార్లు వచ్చాను చేసుకోండి ఇప్పుడు దాకా చెప్పారు పాప 5 ఎకరాల వారికి ఆ 3 సార్లు 2 సార్లు గుర్తింపు ఇస్తారు ఎక్కడ కోదాడు కానీ నిజామాబాద్ కానీ హనుమాన్ గారు కానీ ఎక్కడ అన్నింటి ఇస్తాం 3 సార్లు అనేక డెవలప్మెంట్ కోసం ఈరోజు రిసోర్సెస్ కావాలంటే ఆ రోజు ఇతరాజు గారు ఎవరు నాకు పట్టలేదు కానీ ఆ రోజు ఇతరాజు గారు వచ్చి గురించి మాట్లాడు నా తొమ్మిది మాట్లాడేవాడు ఆ రోజు అడిగారు ఎక్కడ కాకుండా కుటుంబం పెట్టాలని చూసుకుంటాను చూసుకోండి కాలేజ్ కావాలి బడి ఖాన్ బుడి ఖాన్ వస్తే కాలేజ్ బుడి ఖాన్ రావడం బుడి ఖాన్ గారు అదే ముస్లిం కాలేజ్ ఉన్నారు డిగ్రీ గారు డెవలప్ చేసి పొరపాటు ఒకటి జరిగిందంటే రిజర్వేషన్ కాదు రిజర్వేషన్ సమావేశం పెట్టింది మన సొంత सियासत का ज्ञान मिला ज़्यादा लिखा था मैं और डॉक्टर साहब के साथ के मैं साहब को इतना साल में उन्होंने बड़े पिक्चर देखा और ఇది అందరూ చాలా నిశ్చితంగా గమనించాలి వాస్తవం నవంబర్లో అప్పటికి ఏమైందంటే అప్పటికి రీసెంట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తల్లి ముందు ఎన్నికలుకోవాలని చెప్పి 2003లో రిజాల్వ్ చేయడం జరిగింది అది రిజాల్వ్ చేయకపోతే అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా 3% ముస్లిమ్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి చదువులు కానీ రిజర్వేషన్లు కానీ ఉద్యోగాలు నిర్దేశం కావాలని నేను మీటింగ్ పెట్టి కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు పిలిపించి ఏర్పాటు చేసి చాలా మంది ప్రమాణమైన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మీరు క్యామా గవర్నమెంట్ నిజానికి క్యాబ్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం వస్తుంది అది ఏర్పాటు చేద్దామని అనుకున్నాం సరే మనం చూస్తే పనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆయన దాన్ని అడ్వాంటేజ్ ఇస్తున్నాయి నేను అనుమతి చేసిన తర్వాత ఆలోచన చేశాను కాబట్టి తీసుకోండి ప్రత్యేక దాని లైబ్రరీలు ఉంటాయి స్లాట్ తెలుసుకుంటాయి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను చెప్పారు మనం చేద్దాం నువ్వు ఇష్టపడి చేయలేదు ఇది మన అడిగాడు నన్ను అయ్యా ఈ మహిళలకు పెళ్లి చేయాలంటే ఎట్లా చెప్పి నేను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు మామూలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జయదాన్ని తీసుకొచ్చి 30 సంవత్సరాలు 24 సంవత్సరాలు వెళ్ళి ముస్లిం పిల్లలు పెళ్లి కావడం ఇళ్ళ కూర్చోకుంటారు ఇంకేమో కొందరు 10 చేస్తారు దీన్ని ఏదైనా మీరు అరికట్టండి లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఆర్థిక సాయం చేసి పెళ్లి చేయడం కానీ రిపోర్ట్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్తే నేను ఆఫీస్ పిలిపించి మీరు ఇమిడియేట్ చేద్దాం నేనే మొదలుపెట్టాను తెలుసు షాదీ ఖానా నేనే మొదలుపెట్టాను షాదీ ఖాన్ స్థానాలు ఎంతైతే చేపట్టడం 2 ఎకరాలు అది డిఓ ఆఫీస్ జలీల్ ఖాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా ఆ రోజు జలీల్ ఖాన్ అంటే ఎక్కడ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మీరు పట్టుకుంటే నాకు ఐడియా లేదు గుర్తుందని మీకు చెప్తే చెప్పారు కానీ ఎవరైనా చెప్పాలి మీరు చెప్తే మనం కాబట్టి వాస్తవం చెప్తాను యాక్చువల్లీ అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ సమస్యలు చేసింది ఎవరైనా తెలుసుకోవాలి రాష్ట్రం హైదరాబాద్ సుభశ్రీ ఉన్నట్టు ఎవరైనా ఎవరు ఎంతమంది ఎప్పుడు దంగా ప్రసాద్ ఎప్పుడు హైదరాబాద్ గుజరాత్ తర్వాత ఎప్పుడు హైదరాబాద్ దగ్గర పథకాలు తీరమని వచ్చిందా దాన్ని ఇవ్వండి ఫరూక్ లేదు జనార్దన్ ఎవడైనా లోపలి చేస్తే ఎవరి చేసి చెప్పించడానికి లేదు అట్లా స్టేట్కి పోయినాను స్టేట్కి పోతే వచ్చింది నేను ఆకర్షిస్తా అసలు చదువుకు మనం ఇక్కడ అయినాడు అందుకే ఆయన పోయినప్పుడు సార్ వాళ్ళు ఊరు ముందు పోయినాడు చేశాను దాని మీద పోయినా నేను మెడికల్ కాలేజ్ నేర్చిన ఆయనకు మెడికల్ కాలేజ్ నేర్చిన వాళ్ళకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నేర్చిన వాళ్ళకు ఆ స్పీకర్ పాపం మన ఆయన పాత్ర 90 పక్కన పెట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తల్లి బిడ్డలు చేసి వారికి నేను ఓసీ మాట్లాడి నాకు 2 రూపాయలు ఇస్తానని అన్నాడు 2 రూపాయలు ఫీజు తరఫున ఇచ్చాం ఎమ్మెల్యే తరఫు సీపీఓ కూడా ఇచ్చాం గొప్ప గారు కూడా ఆ రకంగా పనిచేసాము 5 ఏళ్ళ వరకు పని జరిగింది కూడా
ఒక ర్యాపర్స్ వచ్చింది ఎవరు ఏం డెవలప్మెంట్ జరిగిందని ఎందుకు మనం ఒకేసారి కొట్టేసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం చేసుకుంటాం ఒక్క పనిన జర్నలిస్ట్ మాత్రం చేసినట్టు చెప్తున్నాం అది ముందు ఎక్కడ చూసింది బదేపులు చూసింది దేవుడు చేసిన తర్వాత దేవుడు దాని వృత్తిలో చేసినట్టు వాడుకుంటాం మరి ఈ రకంగా ప్రభుత్వం చేసాం చాలా సంతోషం చూసుకుంటే మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేబిలిటీ కాపాడాలా సరే కుక్కుస్వామి కమిషన్ రిపోర్ట్ జరిగి కుక్కుస్వామి కమిషన్ రిపోర్ట్ కానీ గోపాలస్వామి రిపోర్ట్ కానీ అదేవిధంగా ఎన్ని రిపోర్ట్ కమిషన్ జరిగినా మన సిద్ధి గారి గురించి చెప్తాను చాలా పెద్ద చాలా ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటే మనం ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రులు అనుకున్నాను ముగ్గురాలు లేదా ఇప్పుడు అన్ని లిగాళ్ళు ఒకటి అన్ని రకంగా ఉన్నాయి వాస్తవంతా పంజాబ్ వదిలేస్తే పంజాబ్ బైఫర్కేషన్ దేశం అయినప్పుడు పంజాబ్ ముస్లిమ్స్ అంతా పంజాబ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఆస్తులన్నీ అదేమంటే ముస్లిమ్స్ లేరు 1% 2% ఉన్నారు ఇంత కూడా లేదు ఆస్తులన్నీ అనేకలతో వెళ్ళారు అవన్నీ బొక్ చేసిపోయారు కానీ పే చేసుకుంటూ లేరు అక్కడ మనకు బోర్డు ఆస్తులు ఉంటాయి దానికి ఈ రకంగా మనం మార్పు రావాలి अपने आप से हमारी हालत क्या है लड़का वो तो दूसरा पढ़ने वाला है धुनको मरी शुक्रिया बोले उनको बुला ऐसा बड़ा बेटी कर देते और ठीक है भी जिसको आने वाले बनाना तो सीएम बने तरह क्या तो काम कर रहा है शैतान तो मैंने क्या कर रहे हैं हराम क्या कर रहे हैं मुसलमानों को क्या भी कर रहे हैं हस्ती में उसकी बता नहीं सही क्या सही क्या मैं निजाम में कैट में एक देरी में बात करते हैं क्या तो करेंगे क्या भी नहीं करना एडवाइजर में एक कितने एडवाइजर जो किसी सेंटर में देखो तो इसके पैसे पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब पैसे चले गए सो क्या नौकर आप दिया कोई फिर मालूम होता है सर्वे को मालूम होता है कितने बच्चे कितने क्या बीमारी क्या करना कैसे क्या होता है फाइनेंशियल स्टेट क्या होता है कैसे बोल देना हमको सर का जरूरत नहीं थी क्या काम में लंबा सब हो गया इसलिए हम के नहीं करे सब काम नहीं कर सकते दुल्हन बैंक में किसकी बोला ना क्या आइडिया के आपका आइडिया क्या करना बोले आइडिया मतलब 40 साल में 20 साल में रोबोट भी विस्तार से करोगे आप लोग के पास आइडिया नहीं है क्या पहला लोग मुस्लिम लोगों से लेना फिर चल गया आई जो सरकार फिर मुस्लिम लोग कितना बड़ी लेने बड़ा बना दैन ये रखेंगे इम्प्लीमेंट यार इस्लामिक बात लोगों से इस्लाम में पढ़ के तो उसने पढ़ के था पहले में बैंक में तो कर इस्लाम में लेकर रोड पर बैंक जमा नहीं है हमारे पास इलेक्शन जुड़े हैं करने वाले मशहूर शहर जोड़ इलेक्शन करता है ये करता है तो विस्तार करने का तो एक है छोड़ा ही ये उड़ा से जाना था उधर गुजारा हो गया तेरे बेटा ना तो इस बाला कुछ अच्छा है पर ये वैसे तो उड़ा कर जाया लाटे चंद्रबाबू नायडू गाరు నాకుడా ఆయన వేసింది పోయారు బెల్లు తేడా ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఎవరి కోసం డబ్బులు ఏం చేయాలి కానీ సంవత్సరం మీరు ఐడియా ఏమిటి ఊరికి క్రిస్టియన్ చేయడము వాడు చేసినాడు ఏం చేసినాడు అనేది కాదు నాకు ఐడియా ఇస్తే ఇవన్నీ మనకి ఎట్లా పుట్టాయి మీరు వస్తే ఎవరు ఐడియాస్ అది పెట్టించాం ఎగ్జామ్ అర్థం చూసుకుంటే కదా అది మీకు పోలీసారంటే ఎవరో బాబాడి సెక్రటరీ చేయాలని కూడా రాష్ట్రం తీసుకొని అన్ని మీడియాలో భాగంగా 7 అని చెప్పి అది ఇంప్లిమెంట్ ఈ రకంగా పనిచేసినటువంటి కమిట్మెంట్ గా ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నాము ఎవరో ఉపయోగించుకున్నారా అధికారులు ప్రశ్నిస్తారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎన్ని స్కూల్కి ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇచ్చారు ఏం కదా అని ఒక ఐడియా ఉండాలి ఈ రోజు కొంచెం వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు అని చెప్పి అధికారులుగా ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి మీరు ఐడియా ఇవ్వండి ప్లాన్ చేయండి చాలా ఉద్యోగాలు చేశాం ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన బాధ్యత మన కర్తవ్యం బాధ్యత మన సంకల్పం మన దగ్గర ఉంది చేయాలని సంకల్పం ఉంటే ఏ విధంగా వెళ్తాం
ఏమి లేదు ఏం జరుగుతాం ఇంతమంది మీరు ఉన్నాను కూర్చున్నారు మేము ఇక్కడ మధ్యలో కూర్చున్నాము ఎదురుతున్నారు ఏం చేయాలంటే చాలా చెప్పండి అయ్యే భవిష్యత్తు చేస్తే బాగుంటుంది చెప్తే మనం పోతాం మన పరిస్థితి ఏమేమి చేయండి సార్ అంతే కదా ఆదుకునేది పోయినసారి మంత్రి వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళు తీసుకుంటే వాళ్ళు బదిలీ చేశారు ప్రజాతంత్రం చెప్తున్నాను బ్యూటిఫుల్ వాజ్పేయి గారి నేర్చుకోవడం పిలిపించి ఆయన వాజ్పేయి గారు జట్టుగానే పిలిపించి ఆయన పిలిపించిన ఆయనలోనే బాగా రామప్రసాద్ అడిగినాడు పాట్నా నుంచి అదే అక్కడ ఇది లక్నో నుంచి అడిగినాడు ఆడదాక చంద్రబాబు నాయుడు వరకు వచ్చాడు ఇమీడియట్ గా ఆడితే అది జస్వంత్ సింగ్ అనే ఆయన వచ్చా ఇంకా మన సివిల్ ఏవియేషన్ వచ్చి ఇమీడియట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రమాణం మరి ఈ రకంగా లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ట్రైనింగ్ వచ్చిన హైదరాబాద్ 2-3 ఎగ్జామ్లు చూసుకున్నాడు ఎంత దేశంలో అన్ని చూసి వచ్చారు ఎంతకన్నా బాగా చేయాలి దేశంలో భూమికలు చేశారు నేను కూడా మనం అడిగాను భోజనాలు ఎవరు పెడుతున్నారు అదే మీ బాగా పెడతారు ఏ అవసరం లేదు ప్రభుత్వం పెడుతుంది ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు 4 పడతారు దానికి లేదు ఆయన 30,000 60,000 దాంట్లో కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేబిలిటీ అంటే నాకైతే ఉండదు పేదవానికి లేదు పేదవానికి 30,000 ఆదాయం వారికి 60,000 ఆదాయం వారికి పెట్టారు ఎవరైనా కానీ ఎందుకు పెట్టుకుంటే కష్టపడాలి నేను సబ్సిడీ ఇస్తాను చెప్పండి ఎవరు చెప్పినారు హాజరుకు డబ్బులు ఇచ్చిపోవాలా ఇప్పుడు మా మీద డబ్బు ఆయన వీళ్ళు ఏం చెప్పాడు డబ్బులు ఎవరైనా డబ్బులు ఏమండి 8 కోట్లు అప్పు పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళకి తీసుకుని మాట్లాడి వాళ్ళకి పాపం వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి భాగ్యపడి మేము భాగ్యపడే ఆ మహానుభావుడు చేసినాడు ఆయన పేరు వల్ల మళ్ళీ మధ్యలో మళ్ళీ పేరు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ మధ్యలో ముఖం పెట్టుకుని అయిపోయింది మళ్ళీ భగవంతుడు ఎవరు ఆయన ధ్యానం చెప్పాడు నేను సరైన తెలుసుకుని హిమాలయం పోవాలనుకుని అంటాడు ఇంకెవడు నమ్ముతాడు రాజకీయ నాయకుడు కమిట్మెంట్ ఉంది అతను కూడా కష్టపడే నేచర్ ఉంది అటువంటి కావాలి అటువంటి పరిస్థితి రావాలి ఈ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ ఎక్కడ మీద నేను ఆయనతో పాటు నేను ప్రతి శుక్రవారం నా ప్రాణం తీసుకెళ్తాను హైదరాబాద్ నేను ఆ శ్రీలక్ష్మి ఈలక్ష్మి పోయి కూర్చొని ప్రతి రోజు ప్రతిసారి రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఎవరికి రెడీ మధ్యాహ్నం కూర్చొని రాత్రి అయింది కాబట్టి హైటెక్స్ రకం తయారైంది లేకపోతే 50 రూపాయలు నిజం ఇక్కడ ఇప్పుడు పోయి 3 లక్షలు పెట్టి దొరకాలి ఎవరు కాదు ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ చూసినట్టు చదవగాడు మన వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ కొనడం అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఫ్యాక్టరీస్ వస్తాయి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కోసం ప్రమాణ ఓఆర్ఆర్ చేశారు ఓఆర్ఆర్ ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడ లేదు ఓఆర్ఆర్ రాష్ట్రంలో జరగాలని పెట్టారు దానికి ముందు చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ మన ఐ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి మన చేసిన ఫ్లైఓవర్ చేసాం శాస్త్రాబాద్ దగ్గర తిరుగుతారు ఆ రకంగా కమిట్మెంట్ డెవలప్ చేశారు 2 ఫ్లైఓవర్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి గుడిగా చెప్తున్నాను మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనం చెప్పాలి మనం ఏం చేశామని ప్రభుత్వం వస్తుందా ప్రజల కోసం మన కమ్యూనిటీ కోసం మన కోసం మన బిడ్డల కోసం ఈరోజు బిడ్డలు కానీ ఎంతమంది కానీ సంపాదిస్తాను ఆయన 50 సంపాదిస్తే ఎంతమందికి ఇచ్చినాడు షిప్లింగ్ తీసుకొచ్చినట్టు కాదు కానీ సమస్యలు ఉన్నాయి చేయకుండా ఎప్పుడు సంబంధించి మనం ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలు గౌరవనీయులు మన బిడ్డల కోసం మన భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలి వారి కోరికలు ఏమున్నాయి ఏ రకంగా అయితే మన పిల్లలకు మొత్తం మన వాళ్ళు బాగుపడతారు అనేది అది ఆలోచిస్తున్న సంవత్సరానికి కాబట్టి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినాము అన్ని తెలుగుదేశం నుంచి మొదలు పెట్టాము దాన్ని ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోయారు మరి దాని గురించి మీరు సలహా ఇచ్చండి ఫోన్ ద్వారా కానీ డిసిల్ గారు ఇస్తే అడిగాను నేను వాళ్ళ వైకాపా నిజాం ప్రభుత్వం ఏం సలహా ఇచ్చారు తర్వాత
ఉదయం ఏం చేసి చెప్తాను చాలా మంది కూడా అన్ని ఇది దేని చిన్న చేయలే రీజన్ పార్టీ తెలుగుదేశం రాకముందు ఒక రూపాయి లేదు, ఒక పని జరగలేదు. గ్రామాలే భయభక్తి గౌరవం లేదు కదండి. ఈ ముఖ్యమంత్రి భయం లేదు, భక్తి లేదు, భయం లేదు. వాళ్ళ మాత్రం వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేగా మినిస్టర్గా ఆయన దగ్గర లేకపోతే నవ్వుతుంది ఎందుకు వస్తుంది, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది రాజకీయాలు. కాబట్టి చాలా సంతోషం, చాలా బాధ్యతగా ఎన్ని రోజులైనా మంచి పని చేశాడు, దానికి ఎలా చేశాడు ఒక విషయం మనం చేయగలం. వాడు చాలా నాకు వయసు నాకు వెళ్ళడానికి నాకు అది ఏం బాగా చేయాలని చాలా మంది చాలా వయసు కూడా వయసు పెద్దగా ఉంటే నేను 40 నాకు ఛాన్స్ చాలా చదువు బాగా పనిచేస్తాను. కమిట్మెంట్ ఉంది కదా, కమిట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చూసి చాలా బాధపడ్డాను దీని గురించి. కానీ సంవత్సరం 40 బాధ ఉంది, అయినా మనం ప్రాక్టికల్ వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి కాలం మీద ఆడపిల్లలు ఫోన్ చేయాలి, మేము కూడా ఫోన్ చేయాలి. పండుగ ఉంది కాబట్టి అందరికీ 3 ముబారక్ కులాన్ని తీసుకోండి. రాజకీయ దినాయి मुबारक नहीं होती, हो सकता है नया साल मुबारक बोल सकते हैं, नया साल मुबारक बिल्कुल कम के दिन मोहर्रम में मोहर्रम में चले था इस मोहर्रम में ये शहादत के लिए इसको नहीं ये मैं से आपका भारत साहब का आपके भारत पर ये उन्होंने की आपके पूरे स्टेट से उससे लगा हमारा आजाद भी है इस साल भी है सब लोगों को कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. काफी लोग आए हैं जैसे चला मुझे बात कर रही मेरे बहुत सारे लोग हमारे जो कि हमारे जवान है बाकी सब में बात करते हैं कहीं विजयवाड़ा कुकर करते हैं बात करते हैं तो भाषा को बोले भाषा जहाँ तक पढ़े गए उर्दू में पढ़ी मातृभाषा तेलुगु మనం వాడు భాష అది కొంచెం రాష్ట్రీయ మాట్లాడతారు కొంచెం కోస్టల్ మాత్రం తెలుగు ఎక్కువ చేస్తారు కాబట్టి మనం కొంచెం మాత్రం और क्या बात है इधर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके पीछे बड़ी हस्ती है कहते हैं ना नहीं थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं सबके साथ कल चला है डिस्कशन चला है क्रिकेट पे चला है सारी से बात करें करने की सारे बहुत हम लोग रोज सीएम साहब आते हैं बताते बस सीएम साहब बुलाते क्या करेंगे मैं और डिपार्टमेंट मैसेज इतना स्केच पेट्रोल और माफी जाना का लंबा बात करें क्योंकि तेरे के लिए आपको जिससे निकले इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलंगाना तो बहुत से काम करें बहुत अच्छे काम करें बस भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है बचाने की कोशिश कैसे कर सकते तो ऐसे मैं अक्सर बहुत से शुक्रिया अदा करता हूँ.